آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم میرے تھر کے بھائیوں بہنوں، دیوالی مبارک۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں اپنے تھر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دیوالی منا رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برابری میں یقین رکھتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں برابری کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک ساتھ چلنے کی سیاست سکھائی ہے۔ ہم رنگ اور نسل میں، نہ مذہب میں، کسی بھی فرق میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو رد کیا ہے، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت میرے تھر پارکر کے عوام ہے۔ جب میں ملک کا تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا تو جہاں میں جاتا تھا میں اپنا تھر پارکر کا ذکر کرتا تھا کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک غلط فہمی بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہے، اس کا جواب میرے تھر پارکر کے عوام ہے۔ میں جب بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بھارت پہنچا تھا آپ کا نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی مجھے اپنا تھر پارکر یاد آیا، اس لیے کہ وہاں جو مودی سرکار کی حکومت ہے، جو مودی سرکار کا جماعت ہے، وہ بھارت کی کسی بھی اقلیت کا نہ ان کا نمائندگی ان کا جماعت میں ہے، اور نہ ان کا نمائندگی ان کا سیاست میں ہے، ان کا پارلیمان میں ہے، وہ تو کہیں نہیں ہوتے۔ تو میں بھارت میں جا کے اپنا مہیش ملانی کا ذکر کرتا تھا،
کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ رقم کیا ہے کہ مہیش ملانی صاحب پاکستان کا جنرل سیٹ پہ نیشنل اسمبلی پہ منتخب ہوا میرا امیدوار ہے. اور بھارت کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے میں نے ان سے سوال کیا کہ مودی جی مجھے دکھائے یا اپنا پارلیمان میں اس نے اگر کسی ایک جنرل اسمبلی کی سیٹ اپنا بھارت میں جو مختلف اقلیت کے کمیونٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی مودی سرکار کا جماعت کا نمائندگی نہیں کر سکتے تو جو پاکستان کو ایک انتہا پسند ممالک کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں جو پاکستان کا کردار کشی کرتے ہیں ان کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا جواب تھر پارکر کے عوام ہے مودی سرکار کو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھر کے جیالے ہیں. میں آج اس خوشی کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سکیڈول تو ابھی تک نہیں آیا. ہمارا جو الیکشن کیمپین ہے الیکشن سکیڈول آنے تک تو وہ باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوا ہے مگر جس جوش اور جذبہ اور جس تعداد میں آپ یہاں آج موجود ہو آپ نے تھر پارکر کا فیصلہ سنا دیا ہے. فیبری 8 کو انتخاب کا دن ہوگا اور اس دن پہ انشاءاللہ تعالی میرے تھر پارکر کے بھائی میرے تھر پارکر کے بہنوں اسی تعداد میں اسی جوش میں اسی جذبہ کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی تیر کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی عوام کی جیت ہوگی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور قائد عوام کا دیا ہوا منشور ہے. چند بنیادی اصول ہے کہ ایک اسلام ہمارا دین ہے, دو کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نعرہ
تو وہی ہے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے لگایا تھا، اور جو اس کے بعد 30 سال کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی نعرہ کے مطابق سیاست کی، اسی نعرہ کے مقابل حکومت کی، اور وہ نعرہ جتنا تب اس کا اثر تھا، جتنا 70 کے دہائی میں یا 90 کے دہائی میں اس کا ضرورت تھا، آج اس کا زیادہ ضرورت ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا نعرہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب تک غربت ہے، جب تک بے روزگاری ہے، جب تک مہنگائی ہے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور رہے گی۔ مگر اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ 2024 کا الیکشن میں پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی ہے۔ آئے پوچھے اس ریگستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ پی پی حکومت سے پہلے اس ریگستان میں نہ ہمارے پاس اتنا سڑکیں تھے، نہ ہمارے پاس ایئرپورٹ تھا، نہ ہمارے پاس تعلیم کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس صحت کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس روزگار کے موقع دیے جاتے تھے۔ مگر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی، وہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر بدلے گا پاکستان کا دعویٰ نہ صرف دعویٰ کر دیا مگر یہ ثابت کر دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 90 کے دہائی میں تھر کول کا خواب دیکھی تھی، اور وہ خواب ہم نے جا کے اب اپنے حکومت میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پورا تھرپارکر کی شکل بدلی ہے، تھرپارکر کی معیشت بدلی ہے، تھرپارکر کی انفراسٹرکچر بدلی ہے۔ صرف ایک تھر کول بلاک 2 سے تھرپارکر کے عوام کو 20,000 صرف اور صرف تھر بلاک 2 سے روزگار کے موقع یہاں کے عوام کو ایک تھر بلاک 2 کا اس سے ملتا ہے۔ تھر بلاک 1 پہ بھی کام شروع ہوا ہے، اس سے بھی یہاں کے عوام کا تو روزگار کے موقع، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا،
इंशाअल्लाह ताला हमारा काम जारी रहेगा। और जिस तरीके से ये पहले ब्लॉक 1 ने और ब्लॉक 2 ने मौके दिए हैं, आगे जाके जो मजीद काम करेंगे उससे सबसे पहले यहाँ के मुकामी लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। जब मैं कहता हूं कि थरपारकर मेरा मंशूर है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहां का कारकर्दगी है, यहां का मेहनत है, उस पे मैं फख्र करता हूं। और उस हद तक फख्र करता हूं कि मुल्क भर में अपना इलेक्शन यहां का कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हूं। मगर साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके मेहनत करेंगे, मैं और आप मिलके जिदोजहद करेंगे तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करेंगे। हमने ये तय किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। ऐसा कोई सियासी जमात जिसका मैं जिक्र करूं और कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं कायद अवाम का नवासा हूं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे। और आपको मालूम है कि रोजगार जो आपका हक है, जो मेरा नौजवान भाई बहनों का हक है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। आपको मालूम है कि गुर्बत का मुकाबला करना तो मेरा खानदान 3 नस्लों से हम ये जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। कायद अवाम ने अपना दौर में जो इस्लाहात करने थे उसके मुताबिक मजदूर को ताकतवर बना दिया, किसान को हारी को ताकतवर बना दिया, गरीब को ताकतवर बना दिया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इसी सिलसिले को आगे लेते हुए ना सिर्फ नौजवानों को, मेरे भाइयों को रोजगार के मौके, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस बात पे यकीन रखती थी कि मर्द भी काम करेंगे और औरतें भी रोजगार कर सकती है, औरतें भी कमा सकते हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया को सामने रखते हुए हम अपने भाइयों को भी रोजगार पहुंचाएंगे और अपने बहनों को भी रोजगार दिलवाएंगे। और ये मेरा ना सिर्फ एक नारा है, मैंने ये करके दिखाया है। मेरे थरपारकर के बहने मेरे गवाह है कि पीपी की हुकूमत से पहले थरपारकर में किसी को रोजगार का मिलना तो दूर की बात, हमने थरपारकर के औरतें को, मेरे बहने को थरकोल में रोजगार दिलवाए हैं। वो ना सिर्फ
थरकोल के सबसे पहला खातून इंजीनियर थरपारकर से ताल्लुक रखती है, मगर इंजीनियर से लेके मेरे जो वो थरकोल के ट्रक्स चलाते हैं वो भी हमारे बहने हैं, वो भी इस मंसूबे का फायदा ले रहे हैं। इसी सिलसिला को आगे लेके चलते हुए जो आजकल का मसाइल है, जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, हमारा मंशूर में, हमारा नजरिया में इन मसले का हल है। पीपल्स पार्टी का ख्याल में, पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक आपने पसमानदा तबकात का ख्याल रखना है, कमजोर तबकात का ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है। जब उनका जेब में पैसा आएगा, जब अवाम का जेब में पैसा जाता है तो पूरा मईशत का फायदा होता है। जब हम दूसरी जमातों की तरह सिर्फ अशराफिया को, सिर्फ चंद खानदानों को, सिर्फ एक मखसूस तबका को फायदा पहुंचता है तो उनका मईशत चलता है, मगर मुल्क का मईशत नहीं चलता। मुल्क का मईशत सिर्फ तब चलता है जब आपके बच्चों को रोजगार मिले, जब आपके औरतों को भी रोजगार मिले, जब 5 साल के अंदर ही अंदर हम कम से कम तनख्वाह को इंशाअल्लाह ताला दुगनी करेंगे। इसी तरीके से हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सदर जरदारी का तोहफा था जो आज तक हमारा गरीब तरीन औरतों तक, उनके घरों तक माली मदद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनने वाली है, आपकी हुकूमत मुल्क भर में होगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे माजी में हमने इसी किस्म के इनकलाबी प्रोग्राम्स लेकर आए हैं जिसका फायदा किसी अमीर आदमी को नहीं, जिसका फायदा अशराफिया को नहीं, मगर जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी तक है। जैसे हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारा 1-2 मंसूबे ऐसे होंगे। एक जो हमारा हारी कार्ड होगा, और हारी कार्ड हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कार्ड बनाया था, और इसके थ्रू हम डायरेक्ट अपने हारियों तक, अपने किसानों तक उनको मदद पहुंचाएंगे। आगे जाके जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत है और हुकूमत ने किसी चीज का, खाद का या बीज का या किसी चीज का मदद देना है, सपोर्ट देना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मदद मेरा हारियों तक, मेरे किसानों तक, उनके जेब में सीधा जाएगा, किसी बड़े बड़े मिल के मालिक के पास या किसी इंडस्ट्री के पास हम वो सब्सिडी इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। दूसरा, कायदे अवाम ने मेहनत कशों के लिए और मजदूरों के लिए इस्लाहात लेकर आए। हमने उस सफर को आगे लेना है। हमने मजदूरों को हर वो परेशानी का ख्याल रखना है जिससे चाहे वो उनके बच्चे की तालीम हो, उनके अपने उनका खानदान से या आपका उनका अपना इलाज हो, मुख्तलिफ तरीके से जो हमने मदद पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला अपने मजदूरों तक, ताकि वो अपना मेहनत कर सके, अपना काम कर सके, और उनका बच्चा का तालीम का जिम्मेदारी मेरा होगा। उनके नौजवानों का तालीम का जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। वो बीमार हो तो उनका इलाज भी वो हमारा जिम्मेदारी होगा, ताकि वो मेहनत कर सके, वो अपना मजदूरी चला सके, अपने लिए कमा सके, मुल्क के लिए कमा सके। ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो मजदूर कार्ड लेकर आ रही है, उस मजदूर कार्ड के मुताबिक जो मजदूर मेहनत करते हैं उनको ये तमाम के तमाम फायदा डायरेक्ट उनके पास जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं, सीधा उनके पास, ताकि वो अपने बच्चे के, अपने खानदान का ख्याल रख सके। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जो हुकूमत में काम करते हैं या बड़े बड़े इदारे में काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खेत मजदूर है, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानें में काम करते हैं, ये तमाम मेरे मजदूर भाई बहनों के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ऐसे काम किया है और यही तरीका है। इसी किस्म का इनकलाबी काम करना पड़ेगा जिससे हम जो पसमानदा तबकात है, हुकूमत ने उनका पूरा साथ देना है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस मुश्किल वक्त से, इस मुआशी बहरान से मुकाबला भी करेंगे और साथ मिलके अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। साथियों, पाकिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं ना दाएं बाएं देखता हूं, मैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखता हूं। मैं आप ही से ताकत लेता हूं, आपकी ताकत से फिर आगे जाके सियासत करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम पे अपना भी किस्मत, अपना भी मुस्तकबिल मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आप ये फैसला करेंगे। आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुनेंगे तो हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी और का फैसला करते तो वो भी हम मान जाते, मगर मुझे नजर आ रहा है कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। और पाकिस्तान के अवाम इस बार, पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जब फरवरी 8 को इलेक्शन के लिए निकलेंगे तो उनके सामने 2-3 जमातों का चॉइस होगा। एक उनका वो तहरीके इंतशार जिन्होंने मई 9 को हमारे इदारे पे हमले किए, जिन्ना हाउस पे हमला किया, जो यहां के बारे में कहते थे उनका वजीर आजम कि ये तो इलाका हमारा नहीं है, ये तो अवाम हमारा नहीं है, उसको तो
پاکستان کی عوام بھی انشاءاللہ تعالی رد کریں گے، انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسری طرف ہمارے وہ دوست ہیں، یاد ہے نا ہمارے دوست، وہ بھی لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے، مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقے انصاف کو نقل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ان کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی اگر ساتھ ہے تو ہم قائد عوام کی پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے۔ اگر صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے انشاءاللہ تعالی جی اعلیٰ بھی وزیر اعظم، جی اعلیٰ بھی وزیر اعلیٰ، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نامکمل مشن ہے، جو ہمارے شہیدوں کا نامکمل مشن ہے، وہ انشاءاللہ میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے۔ ہم یہ جو پرانا روایتی سیاست ہے، جو پرانا سیاستدان کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان کے عوام اس روایتی سیاست کو رد کریں گے، ان سیاستدانوں کو رد کریں گے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر کے تیر کو جتوائیں گے، عوامی راج قائم کریں گے اور ہم مل کے حکومت کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر دیوالی مبارک۔ جیے بھٹو۔ چلو ابھی نہیں رکیں گے، ظلم کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، بی بی کے سپنے کو پورا کریں گے، ہمیں جیا لے کسی سے نہ ڈریں گے، اس نعرے میں سچائی کی ہے تاثیر، دشمن کے سینے لگے بن کے تیر، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام۔ ملک کی قسمت ہم بدلیں گے، ہاتھ میں ہاتھ کو دے کے چلیں گے، خوشحالی کا کر کے سفر ہم، مہنگائی کی توڑے کمر ہم، لیبر اپنا بی بی کا بیٹا اپنا حصہ لار بلاول، کوئی کہے کہ کون بلاول، اس کو بتا دو اس کو بتا دو، بھٹو کی شمشیر بلاول، بی بی کی تصویر بلاول، سرداری کا تیر بلاول، صوبوں کی زنجیر بلاول، برادر میں میر بلاول، سب دنیا کو آج سنا دو ایک ہی نعرہ صبح و شام، ایک ہی نعرہ صبح و شام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام۔ درس شعور کا کس نے دیا ہم سب کو، درس شعور کا کس نے دیا ہم سب کو، کون
कौन सियासत लाया गरीब के सहनों में, किसने पाकिस्तानी को आइन दिया, कौन था जिसने आम आवाम को समझाया। तुम ताकत का सर चश्मा, तुम पाकिस्तान, हक है सबका रोटी कपड़ा और मकान, किसने कायम की सूबों की ये जंजीर, नारा लगाओ। थैंक यू थरपारकर, वेल डन थरपारकर, लव यू। जिए बीबी बेनजीर। चले चलो अभी नहीं रुकेंगे, ना रुकेंगे, जुल्म के आगे झुके हैं ना झुकेंगे, ना झुकेंगे, बीबी के सपने को पूरा करेंगे, करेंगे, हमें जिया ले किसी से ना डरेंगे, ना डरेंगे, इस नारे में सच्चाई की है तासीर, है तासीर, दुश्मन के सीने लगे बन के तीर, बन के तीर, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम। तासीर, दुश्मन के सीने लगे बन के तीर, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम। किस्मत हम बदलेंगे, हाथ में हाथ को दे के चलेंगे, खुशहाली का करके सफर हम, महंगाई की थोड़े कमर हम, लेबर अपना बीबी का बेटा, अपना हिस्सा लार बिलावल, कोई कहे के कौन बिलावल, उसको बता दो, उसको बता दो, भुट्टो की शमशीर बिलावल, बीबी की तस्वीर बिलावल, सरदारी का तीर बिलावल, सूबों की जंजीर बिलावल, निब्रा दल में मीर बिलावल, सब दुनिया को आज सुना दो एक ही नारा सुबह हो शाम, एक ही नारा सुबह हो शाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए अवाम। दर्द शऊर का किसने दिया हम सबको, शऊर का किसने दिया हम सबको, कौन सियासत लाया गरीब के सहनों में, किसने पाकिस्तानी को आइन दिया, कौन था जिसने आम आवाम को समझाया। तुम ताकत का सर चश्मा, तुम पाकिस्तान, हक है सबका रोटी कपड़ा और मकान, किसने कायम की सूबों की ये जंजीर, नारा लगाओ जिए बीबी बेनजीर, जिए बीबी बेनजीर, जिए बीबी बेनजीर। चले चलो अभी नहीं रुकेंगे, ना रुकेंगे, जुल्म के आगे झुके हैं ना झुकेंगे, ना झुकेंगे,